ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ। अशोक शर्मा जी साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो ने, सौरभ बहल जी साडे नाल आम आदमी पार्टी तो ने ते कार्तिक वडेरा जी कांग्रेस रिप्रजेंट कर रहे हैं। कार्तिक जी तुहाडे कोल आऊंगी। जे गल कीती जाए पठानकोट दी तां सत्ता भी तुहाडी है, समा भी तुहाडा है, पर हुण समा बचिया नहीं है साडे कोल। इंडस्ट्री के लिहाज नाल गल कीती जाए, इंडस्ट्री नूं कांग्रेस ने की दिता, की प्लान्स ने, जो वादे कीते सी लगदा है कि इंडस्ट्री के लिहाज नाल असीं पूरे कर सके? सब तो पहले तो जी न्यूज़ का थैंक्स जिन्होंने सानू मौका दिता तो रूबरू होने का, एंड थैंक यू पठानकोट। तुसी जिद्दां गल कर रहे हो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, मैं पिछले 2 साल तो सेवा कर रहा है। जे तुसी इंडस्ट्री की गल करो तो काफ़ी जिहड़ा पठानकोट की प्रॉब्लम है सी कि साडे आस पास JNK ते हिमाचल कोल बहुत वड्डे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैकेज दिते हुए सी, जितना डायरैक्ट इनडायरैक्टली साडी पठानकोट की इंडस्ट्री बहुत उन्ना हिंडरेंस क्रिएट होंदी सी। लोग हिमाचल तो JNK जाना जाते सी, पंजाब घट आते सी, पठानकोट खासकर प्रॉब्लम सी ये वाली। पर जो साडी कैप्टन साहब की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, आंदे ही सब तो पहले तो पूरी वर्किंग हुई। तुसी देखो उहदे दौरान आपां कई इन्वेस्ट फेयर्स किए गए, साडे डिपार्टमेंट के इन्वेस्ट फेयर्स किए गए थे, पैप्सी आई, इस तो बाद उहदे नाल ऑक्सिलरी यूनिट, इनडायरैक्ट बहुत यूनिट इत्थे लगे और इन एक काम चल रहा है एंड दिस इज़ ऑलवेज ए ऑनगोइंग प्रोसैस। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आई क्योंकि कोविड के दौरान सडनली एकदम वर्ल्ड ओवर एक सैशन जिहा क्रिएट होया, जिहदे कारण थोड़ा जिहा इंडस्ट्री नूं उहदी बैकफुट ते आना पिया, डिवेलपमेंट नूं फर्क पैना है। पर आई एम वेरी होपफुल कि जिद्दां यह प्रोसैस चल रहा है तो वेरी सून सानूं बहुत अच्छे दी होर तरह की जिद्दां पैप्सी वर्गे यूनिट्स इत्थे आए हैं, होर भी यूनिट इत्थे आके और साडे रोज़गार जिहड़ी प्रॉब्लम है जल्दी दूर होएगी। अशोक जी, कांग्रेस का हिस्सा रह चुके हो, अज श्रोमणी अकाली दल दे विच सेवावां दे रहे हो, की लगदा है कि कांग्रेस ने किद्दां दा काम कीता, किन्ना तुसीं इस नूं आखदे हो ते श्रोमणी अकाली दल ने इंडस्ट्री नूं लैके की कुछ कीता, पठानकोट नूं लैके की कुछ कीता, की साडा विजन रहा ते अगे की विजन है जे असीं सत्ता दे विच आउंदे? क्योंकि दावे असीं लगातार कर रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल 2022 दे विच सरकार बनाएगी, पर श्रोमणी अकाली दल दा विजन की है? गल तुसी इंडस्ट्री तो शुरू की सी और फिर जड़ियाँ सरकार बनाने के दावे करने वाली पार्टियां नाल जोड़िया भी कल नूं वो जड़ियाँ दावे कर रही हैं उस इलाके वास्ते की करनगियां जी। मैं कार्तिक वडेरा जी नाल मुतफिक हाँ। साडी बदकिस्मती रही है कि पठानकोट, चूँकि पठानकोट कनकलेव हो रही है तो उसकी गल भी कर लीए। बिल्कुल। पठानकोट जिन्हों असी बड़ा खुशी होना कहने हैं कि गेटवे टू हिमाचल एंड JNK, यही साडी बदकिस्मती रही है क्योंकि जदों उन्होंने दोवां स्टेटां ने ठीक किया कि इन्ने के पैकेज जड़े है वो पठानकोट तो 5-10 किलोमीटर के उत्ते इंडस्ट्रीलिस्टां नूं दिते, रिजल्ट की निकलिया कि पठानकोट के लोगों ने इंडस्ट्री अपनी जड़ी है वो डमटाल उहदे नाल कंदरोड़ी इधरों कठुआ जाके ला ली, लेकिन पठानकोट के अंदर इंडस्ट्री सैटअप नहीं की। उन्होंने सूट ही नहीं सी करती, ना सूट करती सी साडे गवर्नमेंट दीयां पॉलिसीज़ और ना वो हालात ऐसे बनाए जिथों इत्थे इंडस्ट्री डिवेलप होंदी। यही गल ट्रेड की रही, जिन्ना वपार हिमाचल का सी वो साडे व्यापारी डमटाल, जसूर ते होर दूजियां थावां ते जाके व्यापार करके घर आ जांदे सी और आ सारा फायदा जिहड़ा उधर चला जांदा सी। पठानकोट ने अगर थोड़ी जिही तरक्की की तो उहदी वजह मैं समझना थोड़ी इहदा जिहड़ा इहनूं झटका लगा सी। ये किसी वेले टिंबर ट्रांसपोर्ट और टूरिस्ट वास्ते इनू हब मन्निया जाता सी किसी वेले, कई पुराने वक्तां तिन्ने चीज़ां मुक गईयां, टूरिस्ट भी मुक गया, ट्रांसपोर्ट भी मुक गया और इस तरह ही ये सारा जो खत्म होया। सरकार जिम्मेवार है? हाँ जी, मैं दसना कि सरकार नहीं जिम्मेदार जी। वो हालात हो जे बने। पहले ट्रेन इत्थे लास्ट डेस्टिनेशन सी वो जम्मू चली गई। अच्छा सरकारां ने की करना ही, ये तो डिवेलपमेंट बनी ना भी जम्मू चली गई, साडा नुकसान हो गया। इस तरह ही ट्रांसपोर्ट च नुकसान होया, टूरिज्म च भी नुकसान होया। पर एक जरूर गल वधिया होई कि साडे शहर के लागे रणजीत सागर डैम बनना शुरू हो गया। बस वो काम चलन के नाल
ਕੁਝ ਰੁਪਈਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਿਆ ਇਹ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਨਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਅਸ ਸੋ ਬਿਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 7-8 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਝੂਠੀ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ JNK ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ BJP, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਡਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 75,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਚਾਹੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਕੇਜਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪੈਕੇਜਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 76,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਸ ਬਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਟੋਟਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਮੁਹਾਲੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈਆਂ,
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਰਾਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ 3-4 ਸਾਲ ਹਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹਿਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੇ 10 ਸਾਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ RTI ਪਾਓ, RTI ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸਣਾ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ CLU ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਖਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਏ ਖੁਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਫਰਮਲੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ XMLA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ BSP ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ BSP ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਭੋਇਆ ਔਰ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਆ BSP ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ BSP ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗਠਬੰਧਨ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, BJP ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਚਲੋ ਹੁਣ BSP ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ? ਮਸਲਨ ਕਿਉਂਕਿ BSP ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਟ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਵਿੰਗ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਅਚਾਨਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਆਊਟਕਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ। ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਬੜਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੋ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਵੇਖੀ, ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਇਹ ਟਸਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਟਸਲ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਦੇਖिए सिद्धू साहब साढ़े PCC प्रेजिडेंट बने हैं और बड़े ऑनरेबल आदमी है साढ़े, तुसी उन्होंने बहुत बड़ा पोलिटिकल उन्होंने एक्सपीरियंस है और इन्होंने जिथे जिथे फील्ड काम किया अपना नाम बनाया, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड रहे, चाहे उन्होंने पार्लीमेंट का इलैक्शन लड़िया, कुछ भी किया उन्होंने अपना नाम बनाया और अज तक उन्होंने कोई ब्लॉट नहीं, कोई ऐसी गल नहीं
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਟ ਸ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜੋ ਰਿਊਮਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਦੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਟਸਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਓਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਪਾਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਪਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੈਨਿਓਰ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਅ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਚੂਜ਼ਨ ਅਗੇਨ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਅਹੁਦੇ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤਰੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ। ਦੇਖੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇਗੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਬਤੌਰ ਪੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਮਚੀਨ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵਕਾਲਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ? ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢਣੇ, ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣੇ ਕੁਝ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕੱਢੀਏ, ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-7-10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਸ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 7 ਔਰ 12 ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੱਢੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਤਾਜ ਪਾਏਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਚੁਣੇਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ।